नमस्कार। आउ थे मु आपण मानक आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे स्वागत करुअछि। प्रिय बंधु चलंतु आज पाठ आम देखा। आज पाठ होछि वार इन हेवन, स्वर्ग रे युद्ध। सोमवार अक्टोबर 20, 2025। ताहले चलंतु एही पाठ आम देखा जहा आमानकु किपरि स्वर्ग रे युद्ध होइथिला ताहा विषय आमानकु शिक्षा देउछि। यहाँ पूर्व चलंतु आमे सेही सर्वशक्ति परमेश्वर नाम रे आमे एक छोट प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गत पिता, धन्यवाद करुअछ वर्तमान जो साबस्कुल पाठ आमे पढ़ा जाऊछु, जेपरी एही साबस्कुल पाठ आमे बुझी पारिबु, मनरे रखी पारिबु। एथिपय आमानकु शक्ति रे, ज्ञान रे, बुद्धि रे परिपूर्ण कर। विशेष भाव रे सही पवित्र आत्मा द्वारा मानकु सहाय्य कर। एही छोट प्रार्थना यीशु के नाम में मांगुछि, सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु आजिर पाठ होछि स्वर्ग रे युद्ध, वार इन हेवन। आउ सोमवार दिन अक्टोबर 20 तारिख 2025। आउ आज आम विशेष भाव में आलोचना करवा प्रकाशित 12:7-9, जेसाया 14:12-14, आउ जिजिकल 28, 11-19, दानियल 12:10-12-14। चलतु विशेष पद आम देखा जहा जेसाया भविष्य वक्ता द्वारा से ही स्वर्गीय दूत विषय कहुई। ताहार नाम हूँ लुसिफर। आउ लुसिफर को यहीपरि कहुई जहा जेसाया भविष्य वक्ता लिखती जेसाया 14:12-14। हे लुसिफर, प्रत्यस्वर पुत्र, तुम्हें किपरि स्वर्ग पतित हेल। गोष्ठीगण को तुम्हें जे उन्नत करिथिल, तुम्हें किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेल। पुणे तुम्हें मने मने कहिथिल, आम्भे स्वर्गारोहण करिबा, आम्भे परमेश्वर नक्षत्रगण ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा, आम्भे मेघमालार उच्चस्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा, आम्भे सर्व परिस्थिति तुल्य हेबा। बंधु एठी लुसिफरंकर मनर भावना आमे देखुछु। से परमेश्वर द्वारा सृष्टि होइथिले, परमेश्वर एक प्रमुख दूत थिले, आउ से स्वर्गर थिले। आउ से किपरि तांको मनरे एमिति भावना, एमिति आलोचना आचिला कि से किपरि से स्वर्गस्थ अधिपति राज्य नेवा पाई से स्थिर कले। आउ ताहा विषय लिखा जाए जेसाया भविष्य वक्ता लिखती, तुम्हें किपरि भूमिर निक्षिप्त हेल। पुनि तुम्हें मने मने कहिल, कौन कहिल कि एहीपरि कहिल कि आम्भे स्वर्गारोहण करिबा, आम्भे परमेश्वरंकर नक्षत्रगणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा। एहीपरि भावना सेही लुसिफरंक मनरे आसिला। आउ आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा, एहीपरि मनरे से भाविला। आम्भे मेघमालार उच्च स्थिलर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा, आम्भे सर्व परिस्थिति तुल्य हेबा। से ही सर्व परिस्थिति तुल्य हेबा पाई एमिति तांको मनरे प्रार्थना हेला। बंधु, परमेश्वर इस विश्व जगत को दायित्व दान
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ଶୈତାନରେ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନ ବା ଲୁସିଫରକୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନର ଇଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏମିତି ଯୋଜନା କଲେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଛି ପାରିବେ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଲୁସିଫର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଜିସାୟ ଏବଂ ଝିଝିକଲ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ କିଛି ଟୀକାକାରର ଯାହା 14 ଏବଂ ଝିଝିକଲ 28ର ଅର୍ଥକୁ ବାବିଲ ରାଜା ଏବଂ ସ୍ୱରର ଜଣେ ଶାସକ ନିକଟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତଥାପି ବାଇବଲର ପାଠ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ଅତି ମହାନ ବାସ୍ତବତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବାଇବଲ ରାଜାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଥିବା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱରର ରାଜାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ କିରୁବ ଭାବରେ ଏଦନରେ ବାସ କରିଥିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି, ଯାହା ଝିଝିକଲ 28 ତାର 12-15ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବାବିଲୋନ ଏବଂ ସ୍ୱରର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ପାର୍ଥିବ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ସକ୍ଷତ ମୁଦ୍ରିକା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାବିଲୋନ ଏବଂ ତୁରସ ଆକ୍ଷରିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଜିସାୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା ହିବ୍ରୁ ମାସାଲ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଯାହା ତତ୍କାଳ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବିଲର ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତର ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଝିଝିକଲ ସ୍ୱରର ରାଜକୁମାର, ଯାହାକି ଝିଝିକଲ 28:2ରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏବଂ ସ୍ୱରର ରାଜା ଯାହା ଝିଝିକଲ 28:11-12ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜକୁମାର ପାର୍ଥିବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ରାଜାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 10-12-14 ଅନୁଆୟୀ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଯୋଗର ଆଲୋକରେ ଆମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ସଂଘର୍ଷ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକାଶନ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ପତିତ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିଲେ। ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ମୋହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଏପରିକି ସେ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ସେ ଆଜି ମଣିଷକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ।
ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବଦଳାଇଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମାତ୍ମ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରତାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ମାନବ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମାଇକେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାରିତ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନେତା ବାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଶୈତାନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଶରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଜୀବନର ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତାରକ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅସୀମ। ସେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିରନ୍ତର। ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତାରଣଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ବିପଦ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ଭର୍ତ୍ସନା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ବନ୍ଧୁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ କେତେକ ନିଜକୁ ନିର୍ଯାତିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନମ୍ର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶୈତାନ କିଛି ସୁଖଦ କଳ୍ପନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଏପରି ପଥ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମନ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ପଠାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଚେତାବନୀର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ଦୂର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜପଥ ସଫା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଅନୁଗମ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, ଯେହେତୁ ସେହି ଲୁସିଫରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ
इच्छा दिला कि से परमेश्वर परी हेवा पाई आओ आज भी से आमको यही परी प्रलोभन आनिबा पाई चेष्टा करुछंती बंधु प्रभु आमानकु साहाय्य कर जेपरि कि एही जो प्रलोभन रु आमे दूरे रही पारिबु शत्रु शैतान हत्तरु आमानकु सुरक्षा रख जेपरि कि तुम सही वाक्य अनुसार आमे चली पारिबु परिशेष जेबे जीशु ख्रीष्ट अपना साधु मानक संग्रह करने आसबे से आमको एक बासस्थान देव बोली त्राणकर्ता प्रभु यीशु मधुरमय नाम रे छोट विक्षमा अच्छी सुनि ग्रहण कर आमेन।